Good evening all. Welcome to once. Kerala PSC Assistant Professor exam prepare in the students live series, YouTube live series once already started. So in the continuation already basic electronics engineering one session we deal with. So this live session we discuss practice questions basic electronics engineering practice questions. That is session 2 we discuss. Okay, so in the class we discuss mainly diode, op-amp. These two topics questions are discussed. So already in the syllabus, last AP syllabus so our syllabus base our class move on expected questions questions live series solve. So syllabus devices then systems, rectifiers amplifiers and oscillators then communication section measurements already we have syllabus. So this live session we mainly discuss two topics questions mainly discuss. So we discuss topics amplifiers and oscillators. BJT use amplifier configuration, questions, oscillators, classification based questions session. So keep watching, answers in the chat box comment. So we session start. Okay. So first question, a transistor has a beta DC of 250 and a base current IB of 20 microampere. The collector current IC equals. That is, we have a transistor base BJT is basic question. IC is collector current IC. So a transistor has a beta DC. So we have values note down. So beta value is 250 question. Then a base current IB. Base current transistor base current IB question 20 microampere IB value. So note down 20 microampere. So question clear answers chat box comment. Okay. So IB value 20 microampere. Then what is the value of IC? IC is so very simple question transistor base IC and IC equation already chat box answers A. Okay, so IC expression IC is equal to beta IB expression. Direct formula substitute beta value 250 then IB value 20 microampere. So directly substitute 250 into 20 microampere. So 250 into 20 microampere option option B. Option B is the answer milliampere. So the multiply 250 into 20 is 5000 microampere. 5000 microampere is milliampere. So we will get option B. 5 milliampere is first question answer. So direct question, direct substitution easy to find out. Okay, so comment. Then second question, in a common emitter configuration, an emitter resistor is used for. A common emitter configuration, we emitter resistor, emitter terminal, we resistance, RE and resistance use. So what is the purpose of using that resistance is the question. Why do we resistance use the question? So we have 4 options. Stabilization is the first option. Then AC signal bypass collector biasing use to avoid Miller effect. Miller effect feedback condition common emitter Miller effect avoid fourth option. So we have common emitter configuration diagram. So voltage divider bias voltage divider bias. So we are having the common emitter configuration and RE is this emitter resistance. This is our RE resistance. Then we have potential divider resistance. So this is R2 and we are having R1. So this is R1. Then collector RC and collector resistance. So these two are connected to VCC. VCC connected. Then this is commonly ground. So
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ വഴി ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ്, കളക്ടർ പോയിന്റ്. സോ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ഈ R എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട്, നമുക്ക് എന്താണ് ബയാസിംഗ് നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബേസിക്കലി ക്യൂ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബയാസിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ യൂസിങ് ബയാസിംഗ് ഫോർ ഫിക്സിംഗ് ദി ക്യൂ പോയിന്റ്. ക്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓർഡേർഡ് പെയർ VCE, IC. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ക്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്യൂ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. ക്യൂ പോയിന്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? സോ സ്റ്റേബിൾ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ VCയുടെ വാല്യൂം ICയുടെ വാല്യൂം വൺസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ്ലി ആ വാല്യൂ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ICക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. സോ ICയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ IC ഈസ് VTH minus VBE divided by RE plus RTH divided by beta plus 1. ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ REയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? ചൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ REയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത്. We are choosing the value of RE such a way that RE greater than RTH by beta plus 1 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ REയുടെ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ REയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? ICയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായി മാറും? ICയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് VTH minus VBE divided by RE ആയിട്ട് മാറും. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? RE ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബീറ്റ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും. ബീറ്റ ചേഞ്ച് ആയാൽ IC മാറും, IC മാറിയാൽ ക്യൂ പോയിന്റ് മാറും. സോ ആ ബീറ്റ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് REയുടെ വാല്യൂ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ RE നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്താൽ ക്യൂ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ആവും. ക്യൂ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. സോ പലവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ജന, അഖില. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ നിതിൻ, ഗൗരി. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ക്യൂ പോയിന്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. AC സിഗ്നൽ ബൈപ്പാസ് അല്ല, കളക്ടർ ബയാസ് അല്ല, ടു അവോയ്ഡ് മില്ലർ എഫക്റ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, സോ ക്യൂ പോയിന്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് RE. സോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും REയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക? ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ആണ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതും ബയാസിങ്ങിനെയാണ്, നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇഫ് VCC is equal to 18 volt, എ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റെസിസ്റ്റർ R1 വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്, ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട്. തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക, ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ R1ൻ്റെ വാല്യൂ 4.7K. നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരണം. അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. R1 ഈസ് 4.7K, R2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1500 ഓം എന്നാണ്. ഞാൻ അതിനെ കിലോ ഓമിൽ എഴുതുകയാണ്. 1.5K, R2 ഈസ് 1.5K. വാട്ട് ഈസ് ദി ബേസ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ്? VCC തന്നിട്ടുണ്ട്. VCC ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ്. സോ VCC ഈസ് 18 വോൾട്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ബേസ് ബയാസ് വോൾട്ട്? അതായത് VCC വോൾട്ടേജിന്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ R2ന് അക്രോസ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തെവനിൻസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ട് സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് VTH എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് ബേസിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ VTH എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? തെവനിൻസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ VTH കണ്ടുപിടിച്ചാണല്ലോ. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? VTH ഈസ് VCC ഇൻറ്റു R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എല്ലാ ഡാറ്റാസും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുക? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. VCC ഈസ് ഹൗ മച്ച്? 18 ആണ്. R1 4.7K, R2 1.5K. സോ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ 18 ഇൻറ്റു R2 1.5K ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.5K പ്ലസ് 4.7K. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ
കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ദ ക്യൂസെന്റ് കളക്ടർ കറന്റ് IC, the quiescent collector current IC of a transistor is increased by changing resistances. The quiescent collector current IC of a transistor is increased by changing resistances. അതായത് ICയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് IC. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്. അതായത് നമ്മളെ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ICയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻസ് ടു GM എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. GMന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? GM വിൽ നോട്ട് ബി അഫക്റ്റഡ്, GM വിൽ ഡിക്രീസ്, GM വിൽ ഇൻക്രീസ്, GM വിൽ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ബയാസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. 4 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ GM എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് GM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ GM? GM ഈസ് ട്രാൻസ്കണ്ടക്റ്റൻസ്. ട്രാൻസ്കണ്ടക്റ്റൻസ് ആണ് GM എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ GM. GMന് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ? IC/VT ആണ് GMന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. IC/VT. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഡാറ്റ IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് IC. സോ IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻസ് ടു GM? GM will increase. Okay, Jebin, Blesson. Okay, correct ആണ്. ഓപ്ഷൻ Blesson ഓപ്ഷൻ B ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ C ആണ് ആൻസർ. GM will increase. അതായത് ഈ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? IC ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻസ് ടു GM? ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് GM will increase എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. സോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ആ ഫോർമുല അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് GMന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതാണ്, ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഫോർമുല അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൻസർ ഏതാണെന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ കറന്റ് ഗെയിൻ ഓഫ് എ BJT ഈസ് GM/R0, GM/R0, GM/R⁴, GM/R⁴. ഓക്കെ, സോ കറന്റ് ഗെയിൻ ഓഫ് എ BJT എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ BJTയുടെ അനാലിസിസിൽ AC അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ BJTയെ, അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ അതിൻ്റെ മോഡൽ വെച്ച് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അതായത് പൈ മോഡൽ, T മോഡൽ, ഹൈബ്രിഡ് H പാരാമീറ്റർ മോഡൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മോഡൽസ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ പൈ മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ പൈ മോഡലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് R⁴ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്. പൈ മോഡലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് R⁴ ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഏതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്? ബേസും എമിറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഇൻപുട്ട് സൈഡിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് R⁴ അല്ലേ? സോ R⁴ ഈസ്, അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ റിലേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ R⁴ ഈസ് β/GM എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. R⁴ ഈസ് β/GM. ബീറ്റ എന്താണ്? ഗെയിൻ ആണ്, കറന്റ് ഗെയിൻ ആണ് വരുന്നത്. GM എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് GM? ട്രാൻസ്കണ്ടക്റ്റൻസ് ആണ് GM എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ കറന്റ് ഗെയിൻ ഓഫ് എ BJT എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ബീറ്റയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ബീറ്റ? ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്താം? ബീറ്റ ഈസ് GM/R⁴. ഓക്കെ, അഖില. ഓക്കെ, ശ്യാമ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ C ആണ്. ഷനൂബ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. GM/R⁴. ഓപ്ഷൻ C ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ പൈ മോഡലിൽ R⁴യുടെ റിലേഷൻ, ആ റിലേഷനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ ബീറ്റയാണ്. സോ ബീറ്റ ഈസ് GM/R⁴ എന്നുള്ള ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. 5-6 സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓപ്ഷൻ C ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ sixth question. In the circuit of the figure, assume that the transistor is in the active region. It has a large beta and its base emitter voltage is 0.7. The value of IC is എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഡയഗ്രത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഡാറ്റയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏത് റീജിയനിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്.
ദെൻ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് VBE എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ VBE ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ 0.7. സോ വാട്ട് ഈസ് VBE എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിനും എമിറ്ററിനും അക്രോസ് വരുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ് 0.7 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് IC എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് IC ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട്? നമ്മൾ ഇതൊരു ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം ഫോർ ദി സർക്യൂട്ട്? ഈ സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് എന്ന് വിളിക്കാം. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ DC അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് Q പോയിന്റ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, സോ DC അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ICയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുമല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ആ ICയുടെ വാല്യൂ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. 4 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സിൻസ് RC ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ. RCയുടെ വാല്യൂ തരാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. 1 മില്ലി ആംപിയർ, 5 മില്ലി ആംപിയർ, 10 മില്ലി ആംപിയർ. ഓക്കെ, സോ ICയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ICയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ IC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് IC? VTH മൈനസ് VBE ഡിവൈഡഡ് ബൈ RE പ്ലസ് RTH ബൈ ബീറ്റ പ്ലസ് 1. ഇതാണ് നമ്മളെടുത്തുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ. സോ VTH എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസിസ്റ്റർ R2 എന്ന് പറയുന്ന 5K റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് VTH. അത് നമുക്കറിയാം, VCC ഇൻറ്റു R2 ഡിവൈഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ്? VTHന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുക? 15 ഇൻറ്റു 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 പ്ലസ് 5. 15 ഇൻറ്റു 5 75. 75 ബൈ 15. 75 ബൈ 15 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 വോൾട്ട് ആണ് VTH കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലാർജ് ബീറ്റ എന്നാണ്. ബീറ്റ വാല്യൂ വളരെ ലാർജ് ആണ്. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, RE പ്ലസ് RTH ബൈ ബീറ്റ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്നതിൽ ബീറ്റ ഈസ് വെരി ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടേം എന്ത് ചെയ്യാം? നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ദാറ്റ് ടേം. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് മാത്രമേ വരൂ? RE മാത്രമേ വരൂ. സോ VTH 5 കിട്ടി. സോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? 5 മൈനസ് VBE ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.7. സോ 5 മൈനസ് 0.7 ഡിവൈഡഡ് ബൈ RE. REയുടെ വാല്യൂ, RE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, എമിറ്ററിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 430 ഓം. സോ 5 മൈനസ് 0.7 മീൻസ് 4.3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 430. 4.3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 430. 4.3 ഡിവൈഡ് ബൈ 430 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. 10 മില്ലി ആംപിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. 4.3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 430 നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവും. 1 മില്ലി ആംപിയർ ഒക്കെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. ഷനൂബ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. എക്സ്പ്രഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ബീറ്റയുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഒരു ടേം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ ആൻസർ ഈസ് 10 മില്ലി ആംപിയർ. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കിട്ടാത്തവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓപ്ഷൻ ഡി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഫോർ ആൻ NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്റ്റഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ, VBE is 0.7 volt. Given that the reverse saturation current of the junction at room temperature 300 degree Kelvin is 10 raised to minus 13 ampere. അതായത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എത്രയാണ്? 10 raised to minus 13 ampere ആണ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്നത്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ എമിറ്റർ കറണ്ട്? ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എമിറ്റർ കറണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇവരെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബേസും കളക്ടറും കൂടെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബേസും കളക്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എമിറ്റർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ എമിറ്ററിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന IE എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എമിറ്ററിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന IE എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട്. ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു, നമുക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ സിംപ്ലി 2 ഡയോഡ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, 2 ഡയോഡ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ട്രാൻസിസ്റ്റർ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ബേസ് ടെർമിനൽ, സോറി എമിറ്റർ ടെർമിനൽ.
ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബേസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കളക്ടർ അല്ലേ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, 2 ഡയോഡ്സ് കണക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക്. സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ബേസും കളക്ടറും ഷോർട്ടാണ്. സോ ബേസും കളക്ടറും ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസും കളക്ടറും ഷോർട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയോഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പോയി, ബേസും കളക്ടറും ഷോർട്ടാണ്, ഈ ഡയോഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു എ സിംഗിൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു എ സിംഗിൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഈ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും, എമിറ്റർ കറണ്ട് ആയിരിക്കില്ലേ. എമിറ്റർ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും, എമിറ്റർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും. ആ എമിറ്റർ കറണ്ട് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു സിംഗിൾ ഡയോഡായിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ. ഡയോഡിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണല്ലോ എമിറ്റർ കറണ്ട്. സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാണ്, ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ എമിറ്റർ കറണ്ട് IE ഈസ് ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, I0 ഇൻറ്റു e⁻𝜷VT -1. ഇതാണ് ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ, ഷോക്ലീസ് ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ I0 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. I0ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, 10⁻⁻13. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു e⁻V എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഡയോഡിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിനും എമിറ്ററിനും അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്, 0.7 ആണ് ബേസിനും എമിറ്ററിനും അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ VBയുടെ വാല്യൂ ആയി. സോ V ആയി ഈറ്റ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ബൈ ഡിഫാൾട്ട് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഈറ്റ ആസ് 1. മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ടർ ആണ് ഈറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. സിലിക്കൺ, ജെർമേനിയം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈറ്റ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ 1 എടുക്കാം. VT വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ്. VT തെർമൽ ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ്. VT വാട്ട് ഈസ് VT, KT/Q ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ്. സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണ്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, 300 ഡിഗ്രി കെൽവിൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. സോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ K ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, T 300 കെൽവിൻ, Q ചാർജ് 1.6 × 10⁻⁻19. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ 26 mV ആണ് VTയുടെ വാല്യൂ. സോ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും അറിയാം. I0 10⁻⁻13 ദെൻ ഇൻറ്റു e⁻V വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, 0.7 ഡിവൈഡ് ബൈ η1 VT 26 mV. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആൻസർ പറഞ്ഞേ. ഐയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടും. ഐയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ്, ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ, 30 mA ഉണ്ട്, 39 ഉണ്ട്, 49 ഉണ്ട്, 20 ഉണ്ട്. സോ ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ദി ആൻസർ. എനിവൺ, ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആൻസർ? സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും. 49 mA ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, 49 mA നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ബേസും കളക്ടറും ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക്സ് ആസ് എ സിംഗിൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തത്. ഡയോഡ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നു. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ഓക്കെ, അഖില TV 49 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ്, കറക്റ്റാണ്. 49 mA ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്, ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. എഗെയിൻ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. സോ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ ബീറ്റ ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ലാർജ്. ബീറ്റ ഈസ് വെരി ലാർജ് എന്ന് ആദ്യമേ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റ ഈസ് വെരി ലാർജ്. VBE ഈസ് 0.7. VBE എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത്, 0.7 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. IC VC നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ICയുടെ വാല്യൂ എത്ര, VCയുടെ വാല്യൂ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, Q പോയിന്റ് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ICയുടെ വാല്യൂ എത്ര, VCയുടെ വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് R1, ഇതാണ് R1, ഇതാണ് R2, ഇതാണ് നമ്മുടെ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് RE, ഇതാണ് നമ്മുടെ കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് RC. ഓക്കെ, സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് VCE IC ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. DC അനാലിസിസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും,
You will get the expression for IC as well as you will get the expression for VC. രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ആ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക, ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ IC കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സോ ICയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ്. എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ? IC. വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ IC? VTH minus VBE divided by RE plus RTH divided by beta plus 1. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റ ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വളരെ സ്മോൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. RTH by beta plus 1 ഈസ് വെരി സ്മോൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ RE മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ത് ചെയ്യാം, നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ IC? VTH minus VBE by RE ആയിട്ട് മാറും. സോ ഓരോ ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വാട്ട് ഈസ് VTH? VTH എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ R2 അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ VCC into 1 R2 divided by R1 plus R2, that is 5 into 1K divided by sum R1 plus R2 4K plus 5K. So sorry, 4K plus 1K, that is 5K. So answer എത്ര കിട്ടും? 1 വോൾട്ട് കിട്ടും. VTH വാല്യൂ 1 വോൾട്ട് കിട്ടും. ഇതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ IC is equal to, what is IC? VTH 1 വോൾട്ട് minus VBE. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.7. So 1 minus 0.7 divided by RE. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? 300 ohm. So 1 minus 0.7 by 300. So 0.3 by 300. So 0.3 by 300 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get the value of IC. എത്ര കിട്ടും? 1 milliampere. കിട്ടിയോ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? ആൻസർ കിട്ടിയോ? 1 milliampere. ഓക്കെ, അഖില ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. 1 milliampere ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയി IC 1 milliampere. ഓപ്ഷൻ എയിലും ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ സിയിലും ഉണ്ട് ആ സെയിം വാല്യൂ 1 milliampere. ഓപ്ഷൻ ബി ഡി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം, കാരണം അവിടെ 0.5 ആണ്. സോ രണ്ട് ഓപ്ഷനും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഏതാ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് VCയുടെ വാല്യൂ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ VCയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? KVL അപ്ലൈ ചെയ്യണം. KVL അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിൽ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, VCE. സോ RCക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പും REക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പും കണ്ടുപിടിക്കുക. VCC എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക. അതായത് VCC മൈനസ് IC ഇൻറ്റു IC is approximately IA ആണ്. സോ IC ഇൻറ്റു RC പ്ലസ് RE ചെയ്യാം. VCC എത്രയാണ്? VCC 5. 2.2 Kയിലൂടെ എത്ര കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? 1 milliampere ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. സോ 2.2 വോൾട്ട് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആയി, 2.2 ഇവിടെ പോയി. 300 ഓമിലൂടെ 1 milliampere പോയി. സോ 0.3 വോൾട്ട് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആയി. സോ 2.2 ഇവിടെ, 0.3 ഇവിടെ. അപ്പോൾ എത്രയായി? 2.5 ഡ്രോപ്പ് ആയി. എത്രയാണ് VCC? 5. 5 2.5 പോയാൽ ബാക്കി VCE ഹൗ മച്ച്? എത്രയാണ്? 2.5. സോ ഓപ്ഷൻ സി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ഓപ്ഷൻ സി 1 milliampere VCE 2.5. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇതൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ അത്ര ടഫ് അല്ല. ഈ ഒരു ബേസിക്സും ഈ എക്സ്പ്രഷനും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്ന ഡാറ്റാസ് വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ദ BJT ആംപ്ലിഫയർ shown in the figure is the transistor is biased in the forward active region. നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് റീജിയനിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഫോർവേഡ് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ പുട്ടിംഗ് എ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് RE വിൽ, അതായത് ഇവിടെ RE എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എമിറ്ററിൽ. ഇതിന് അക്രോസ് നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. RE എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. സോ വിത്ത് സി വിത്തൗട്ട് സി നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ അനാലിസിസ് നമ്മുടെ സിലബസിലുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ അനാലിസിസിൽ CE ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് CE ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, സോ CE ഉണ്ടെങ്കിൽ CE ഇല്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുട്ടിംഗ് എ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് REക്ക് അക്രോസ് നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ വെക്കുകയാണ്. അതായത് REക്ക്
പാരലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ വെക്കുന്നത്, ഏത് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഈ കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ആദ്യം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട്, ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട്, ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് എന്താണ്, ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ടു ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദർ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. സോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ഡ്യൂ ടു ദിസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ്, വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡ്യൂ ടു ദിസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചാൽ, ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സി അനാലിസിസിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ആവും, ആർഇയുടെ എഫക്റ്റ് പോവും. ആർഇയുടെ എഫക്റ്റ് പോയാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമിനേറ്റ് ആയി. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായി, എലിമിനേറ്റ് ആയി. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമിനേറ്റ് ആയി. സോ this negative feedback is eliminated. So negative feedback eliminate ആയി കഴിഞ്ഞാൽ voltage gain എന്ത് ചെയ്യും, what will happens to voltage gain? Voltage gain will increase. Voltage gain increase ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഇൻക്രീസ് ദി വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓപ്ഷൻ ബിയിലും ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ ഡിയിലും ഉണ്ട്, ഇൻക്രീസ് ദി വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ഇനി ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് പോയാൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇൻപുട്ടിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ടിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ഇൻക്രീസ് ദി വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ദി ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. സോ ആർഇക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ കൊണ്ട് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആർഇ ഷോർട്ടായി പോവും. സോ ആർഇ ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പോയി, ഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ആർഇയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻപുട്ടിൽ, ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൽ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ആൻ എൻ സ്റ്റേജ് ട്യൂൺഡ് ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഹാവിങ് എ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ബി. അതായത് മൾട്ടി സ്റ്റേജിൻ്റെ കേസിലാണ്. ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ബി ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് എൻ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക്? എൻ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ആംപ്ലിഫയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പാരാമീറ്റർ ആണ്. അതായത് ഗെയിൻ ഇൻറ്റു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ഗെയിൻ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും. ഗെയിൻ കൂട്ടിയാൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കുറയും, ഗെയിൻ കുറച്ചാൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും. അപ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ മെയിൻലി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഗെയിനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്തിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിലും സെയിം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർഡറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരും. അതായത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്തായാലും ചേഞ്ച് ആവും. സിംഗിൾ സ്റ്റേജിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ബി ആണ്, മൾട്ടി സ്റ്റേജ് എൻ സ്റ്റേജിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ബി എൻ ആണെങ്കിൽ റിലേഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് എൻ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 2 raised to 1 by n minus 1. റൂട്ട് ഓഫ് 2 raised to 1 by n minus 1 ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി. ശ്യാമ ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല, ബി അല്ല, ഡി അല്ല, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതായത് എൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 2 raised to 1 by n minus 1. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? എൻ ഓർഡർ ആണ്. അതായത് മൾട്ടി സ്റ്റേജ്, എത്ര സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ 2 സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ n 2, 3 സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ n എത്രയാണ്, 3 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം BJT സെക്ഷൻ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് മാച്ച് ഫോർ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഏതാണ് പാരാമീറ്റർ? ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ആംപ്ലിഫയർ കോൺഫിഗറേഷൻ. വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 3 കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട്, കോമൺ എമിറ്റർ, ബേസ്, കളക്ടർ. അതിൽ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിന്റെ റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 3 കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, കോമൺ ബേസ്, കോമൺ കളക്ടർ, കോമൺ എമിറ്റർ. അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ആണോ, മോഡറേറ്റ് ആണോ, ഹൈ ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 4 ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമുക്ക്
ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ പറഞ്ഞു തരാം. സോ ആ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാരാമീറ്റർ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ 3 കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. 3 കോൺഫിഗറേഷൻസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. BJTയുടെ 3 കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 3 കോൺഫിഗറേഷൻസ് കോമൺ എമിറ്റർ, കോമൺ ബേസ്, കോമൺ കളക്ടർ. ഈ 3 കോൺഫിഗറേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് 4 പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ്, വോൾട്ടേജ് ഗെയിന്, അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഗെയിൻ. ഈ 4 പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 4 പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ടേബിൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അത് എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ നമ്മൾ കോമൺ കളക്ടറിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കോമൺ കളക്ടർ. ഓക്കെ, സോ കോമൺ കളക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കോമൺ കളക്ടർ നമ്മൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഏത് ആംപ്ലിഫയറിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുക? പവർ ആംപ്ലിഫയറിലാണ് നമ്മൾ കോമൺ കളക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക. പവർ ആംപ്ലിഫയർ. സോ പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും ഫൈനൽ സ്റ്റേജ്, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത്? പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പവർ ആംപ്ലിഫയർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ലൗഡ് സ്പീക്കർ. അതാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. സോ നമ്മുടെ പവർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലൗഡ് സ്പീക്കർ. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ലോഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പവർ ആംപ്ലിഫയർ. സോ ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമൺ കളക്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8, 10, 15 ഓം എന്നുള്ള റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും അതേ റേഞ്ചിലായിരിക്കണം, എന്നാലേ ആണ് ഇത് മാച്ചിങ് നടക്കൂ. സോ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോമൺ കളക്ടർ. സോ കോമൺ കളക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് 8 ഓം 10 ഓം റേഞ്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് കോമൺ കളക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. ആ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുക. ആ ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക. ലോ ആണ് കോമൺ കളക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ്. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഹൈ ആയിരിക്കും. ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൈ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി കോമൺ കളക്ടറിന്റെ വേറൊരു പേര് എന്താണ്? എമിറ്റർ ഫോളോവർ ആണ് വേറൊരു പേര്. സോ കോമൺ കളക്ടറിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്താണ്? 1 ആണ്. ബഫർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ കളക്ടർ ആണ്. ഇനി കോമൺ കളക്ടറിന്റെ കറന്റ് ഗെയിൻ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമയിൽ ഏതാണ് കോമൺ കളക്ടറിന്റെ കറന്റ് ഗെയിൻ? ഗാമയല്ലേ? സോ ഗാമയാണ് ഇതിന്റെ കറന്റ് ഗെയിൻ വരുന്നത്. വളരെ ഹൈ ആണ് ഗാമയുടെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ 4 വാല്യൂ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി കോമൺ കളക്ടറിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിനെ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നേരെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ബേസ് കിട്ടും. സോ കോമൺ ബേസിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കും? കോമൺ കളക്ടറിന്റെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോ. ഇനി കോമൺ കളക്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ഹൈ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ കോമൺ ബേസിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആൽഫ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1 ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ദെൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്താണ്? ഹൈ ആണ് വരുന്നത്. ദെൻ കോമൺ എമിറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് മീഡിയം വാല്യൂ. മീഡിയം. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഹൈ ആണ്, അത്യാവശ്യം വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഉണ്ട്. കറന്റ് ഗെയിൻ ബീറ്റയാണ്, അത്യാവശ്യം വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും കറന്റ് ഗെയിനും ഹൈ ആയിട്ടുള്ളത് കോമൺ എമിറ്ററിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പവർ ഗെയിൻ കൂടുതലുള്ളത് കോമൺ എമിറ്ററിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ ഒരു വിധം ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും പവർ ഗെയിൻ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ്. കോമൺ ബേസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണ്? ഈ ടേബിൾ നോക്കുക. കോമൺ ബേസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ആണ്. കോമൺ ബേസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ആണ്. കോമൺ കളക്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൈ ആണ്. ദെൻ കോമൺ എമിറ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ്. സോ ഏതാ ഇതിൽ വരുന്നത്? ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? ലോ, ഹൈ, മീഡിയം. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓക്കെ, അഖില, ഓക്കെ, ശ്യാമ, ഓക്കെ,
കറക്റ്റ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാരാമീറ്റർ ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് BJT ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓസിലേറ്റർ സെക്ഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ആസ് ആൻ ഐഡിയൽ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ. സോ ഇവിടെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആംപ്ലിഫയർ ഡയഗ്രം കാണിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു സിമ്പൽ പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആംപ്ലിഫയർ ഡയഗ്രം ഉണ്ട്. ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഇത് ഏത് ഓസിലേറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് അസ്യൂം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഏത് ഓസിലേറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ 3 RC നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. There are 3 RC നെറ്റ്വർക്ക്, 3 RC നെറ്റ്വർക്ക് ആണുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് RC ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്. സോ ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈ റൂട്ട് എല്ലാ ടേമിലേക്കും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇനി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് എയും ഡിയും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, സോ RC നെറ്റ്വർക്ക് 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഓസിലേറ്റർ ഈസ് RC ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ. ഏതാണ്? RC ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. സോ RC ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് RC ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് 1/2π റൂട്ട് 6 RC. 1/2π റൂട്ട് 6 RC. സോ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 6ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൂട്ട്, RCക്ക് റൂട്ട് ഇല്ല. സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിക്കേ. സോറി, ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല, ഓപ്ഷൻ എ നോക്കിക്കേ. 1/2π റൂട്ട് 6 RC. ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല, ഓപ്ഷൻ സി അല്ല, ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ ഞാൻ റൂട്ട് എല്ലായിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ഡിയും അല്ല. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് അഖില. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തേ. ഓപ്ഷൻ എ അല്ല ആൻസർ. 1/2π റൂട്ട് 6 RC. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡയഗ്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, RC ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ. അപ്പോൾ ഓസിലേറ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഡയഗ്രാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷനും അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്, ബാർക്കോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്, എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്, ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി റിക്വയർഡ് ഫോർ സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി 1 kHz. സോ ഇതൊരു ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 1 kHz ആണ് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി റിക്വയർഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി റിക്വയർഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് സർക്യൂട്ട് ആണെന്നുള്ളത്, ഏത് ഓസിലേറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങൾക്കൊരു സീരീസ് RC നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, സീരീസ് RC ഉണ്ട്, പാരലൽ RC ഉണ്ട്. ഒരു സീരീസ് RC, പാരലൽ RC ഉണ്ട്. സോ ഇത് എന്ത് ഓസിലേറ്റർ ആണ്? കമന്റ് ചെയ്തേ, എന്ത് ഓസിലേറ്റർ ആണിത്? വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ അല്ലേ? വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത്. സോ വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്ററിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. വീൻ ബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്ററിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ, വാട്ട് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ? 1/2π RC. സിമ്പിൾ റിലേഷൻ ആണ്. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ 1/2π RC ആണ്, സിമ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. നമ്മളോട് ഇതിൽ സി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് സി? 1/2π R into F. 1/2π R into F. സോ സി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. 1/2π R into F. R എത്രയാണ്? R ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 1K. സോ 1K 1 × 10⁻³ ഇൻറ്റു എഫ്. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? 1 kHz. സോ 10⁻³ സോ 1/2π ഞാൻ അതുപോലെ നിർത്തി. 10⁻³ × 10⁻³ 10⁻6. 10⁻6 ഞാൻ മോളിക്ക് എടുത്തു. സോ 10⁻⁻6. സോ അത്രയും ഫാരഡ് ആണ് വരുന്നത്. സോ 1/2π × 10⁻⁻6 ഫാരഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1/2π മൈക്രോ ഫാരഡ് അല്ലേ? 1/2π മൈക്രോ ഫാരഡ് അല്ലേ ആൻസർ വരുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ. ഓക്കെ അഖില, കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ. ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബാക്കി വാല്യൂസ് ഒന്നും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പാരാമീറ്ററിലാക്കി മാറ്റി തന്ന വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ഓസിലേറ്റർ എന്നുള്ള മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഓസിലേറ്റർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ലിസ്റ്റ് എ തന്നിട്ടുണ്ട്, ലിസ്റ്റ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, ലിസ്റ്റ് 1 ലിസ്റ്റ് 2. ഓക്കെ, ലിസ്റ്റ് 1ൽ ഹാർട്ട്ലി, വീൻ ബ്രിഡ്ജ്,
ക്രിസ്റ്റൽ 3 ടൈപ്പ് ഓസിലേറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് 2ൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ, സ്റ്റേബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ, റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ, നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓസിലേറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓസിലേറ്ററിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഓസിലേറ്ററിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഏത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള വേവ് ഫോം ആണ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹാർട്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹാർട്ട്ലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആണോ? അല്ല, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. സോ ഹാർട്ട്ലി ഈസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ. ഹാർട്ട്ലി കോൾപിറ്റ്സ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, ക്രിസ്റ്റലും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വീൻബ്രിഡ്ജും ആർ സി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റും ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്? ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, അതായത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പോൾ വീൻബ്രിഡ്ജ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ A2 ആണ് വരുന്നത്, B1 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ക്രിസ്റ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ആണ് ബേസിക്കലി, പക്ഷേ ക്രിസ്റ്റലിന് കുറച്ചും കൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു, ഹാർട്ട്ലി കോൾപിറ്റ്സിനേക്കാളും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു ഓസിലേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്റ്റേബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ. സോ C3 ആണ് വരുന്നത്. സോ C3. ഓക്കെ, സോ C3 ആണ് ആൻസർ. സോ ഹാർട്ട്ലി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി, വീൻബ്രിഡ്ജ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി, ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റേബിൾ. സോ A2, B1, C3. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ. ഇത് എന്ത് ഓസിലേറ്റർ ആണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ഓസിലേറ്റർ ആണെന്നുള്ളത്. സോ ഓസിലേറ്റർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനെ കുറിച്ച് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനെ കുറിച്ച് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സെക്ഷനാണ്? ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് സെക്ഷനാണ്. സോ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓസിലേറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. സോ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക. 2 കപ്പാസിറ്ററും 1 ഇൻഡക്ടറും ആണുള്ളത്. 2 കപ്പാസിറ്റർ 1 ഇൻഡക്ടർ. സോ 2 കപ്പാസിറ്റർ 1 ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റർ. ഇത് എന്തിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ്? കോൾപിറ്റ്സ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാർട്ട്ലി ആണോ കോൾപിറ്റ്സ് ആണോ? ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിയേ, കോൾപിറ്റ്സ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡിയും കോൾപിറ്റ്സ് ആണ്. എന്തായാലും ഹാർട്ട്ലി അല്ല. ഹാർട്ട്ലിയിൽ 2 ഇൻഡക്ടറും 1 കപ്പാസിറ്ററും ആണ്. ഇവിടെ 2 കപ്പാസിറ്ററും 1 ഇൻഡക്ടറും ആണ്, കോൾപിറ്റ്സ് ആണ്. സോ കോൾപിറ്റ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ കോൾപിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും? കോൾപിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1/2π റൂട്ട് LCT അല്ലെങ്കിൽ L × C ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, CT എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് CT? ഇക്വലൻ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്. CT ഈസ് C1 C2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ C1 + C2. C1 C2 ഡിവൈഡ് ബൈ C1 + C2. C1 ഉം C2 എന്താണ്? സെയിം ആണ്. സോ 2 × 2 പൈക്കോഫാരഡ് × 2 പൈക്കോഫാരഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 പൈക്കോഫാരഡ് + 2 പൈക്കോഫാരഡ്. സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ CTയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 പൈക്കോഫാരഡ് കിട്ടും. 2 × 2 4 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 1 പൈക്കോഫാരഡ് കിട്ടും. അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 1/2π റൂട്ട് Lൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 10 മൈക്രോ ഹെൻറി ആണ്. സോ 10 × 10⁻6 ഇൻറ്റു 1 പൈക്കോഫാരഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻12. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ, ആൻസർ പറഞ്ഞേ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണോ ഡി ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ഓർ ഓപ്ഷൻ ഡി. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും വരിക. ഓപ്ഷൻ ബി ഓർ ഓപ്ഷൻ ഡി. ആൻസർ വരുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്. 50.3 50.3 മെഗാഹെർട്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് നോക്കിയേ, മെഗാഹെർട്സ് റേഞ്ചിലാണ്. ഇത് ഏത് ഓസിലേറ്റർ ആണ്? കോൾപിറ്റ്സ് ആണ്. കോൾപിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ആണ്. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓപ്ഷൻ ബി കോൾപിറ്റ്സ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ. ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ഫോർമുല നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, കോൾപിറ്റ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എക്സ്പ്രഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 50.3
മെഗാഹെർട്സ് എന്ന് കിട്ടി. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ഡയഗ്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യരുത്. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഹൈ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വരും. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഫിഗർ എംപ്ലോയ്സ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ആയിക്കോട്ടെ, പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. സോ ഈസ് ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു ജനറേറ്റ് സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് അറ്റ് എ ഫ്രീക്വൻസി ബി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചത് ബീറ്റയാണ്, ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ബീറ്റയാണ്. സോ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ VF/V0 1/6 ആംഗിൾ 0 ഡിഗ്രി. സോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ബീറ്റ ഈസ് 1/6 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റ ഈസ് 1/6 ആംഗിൾ 0 ഡിഗ്രി. ദെൻ ടു സസ്റ്റെയിൻ ഓസിലേഷൻ അറ്റ് ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി. സസ്റ്റെയിൻ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് സസ്റ്റെയിൻ. ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സസ്റ്റെയിൻഡ് അല്ലാത്ത ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻ ആവാം, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു വരാം, അതാണ് ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻ. സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ്? ഏത് ടൈം നമ്മൾ എടുത്താലും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ. നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ ആണ്. സോ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് എ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ? സോ വി ഹാവ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ വിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ? ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം? ബാർഖോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? ബാർഖോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ബാർഖോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ? എ ബീറ്റ ഈസ് 1 ആംഗിൾ 0 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 1 ആംഗിൾ 360 ഡിഗ്രി. സോ എ ബീറ്റയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1 ആയിരിക്കണം. ബീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് 1/6 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ? എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? എത്ര എടുക്കണം നമ്മൾ? 6 എടുക്കണ്ടേ? എ ബീറ്റ ഈസ് 1 ആവണം. ബീറ്റ 1/6 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എ 6 ആവണം. ഓക്കെ, നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. R1 R2 ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എ 6 ആണെന്നുള്ളത് ബാർഖോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ഇൻപുട്ടിലേക്ക് സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഏതിലേക്കാണ് വരുന്നത്? പ്ലസിലേക്കാണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ RF ഉണ്ട്, ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ. പ്ലസിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട്. സോ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ 1 + RF/RI ആണ് ഗെയിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 + RF/RI R2/R1 ഇതാണ് ഗെയിന്. ഈ ഗെയിൻ എത്രയാണ്? ഈ ഗെയിൻ എത്രയാണ്? 6 ആണ്. സോ 1 + R2/R1 ഈസ് 6. സോ വാട്ട് ഈസ് R2/R1? അതൊന്ന് കിട്ടില്ലേ? R2/R1 എത്ര കിട്ടും? 5 കിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ R2/R1 റിലേഷൻ, R2/R1 5. സോ വാട്ട് ഈസ് R2? R2 ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? R2 ഈസ് 5R1. ഓക്കെ, സോ R2 ഈസ് 5R1. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇത് നമ്മൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ വീൻബ്രിഡ്ജ് ഓസിലേറ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്, ഇതിൽ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്. സോ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. 1 + R2/R1 തന്ന റിലേഷൻ വെച്ച് 6 എടുത്തു. R2/R1 റിലേഷൻ അതൊന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Only the condition beta A equal to dash must be satisfied for self-sustained oscillation. Self-sustained oscillation ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ എ അല്ലെങ്കിൽ എ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഗൗരി ഓപ്ഷൻ ബി കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഖിൽ ജോസ് സി കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ കേട്ടോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ടേം ബാർഖോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരിക്കണം. സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്? ബാർഖോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ബാർഖോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്കറിയാം. എ ബീറ്റ ഈസ് 1 ആംഗിൾ 0 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ എ ബീറ്റ ഈസ് 1 ആംഗിൾ 360 ഡിഗ്രി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ. സോ എ ബീറ്റ ഷുഡ് ബി ഹൗ മച്ച്? 1 ആയിരിക്കണം. സോ വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ സി. 0 ആണോ? അല്ല. -1 അല്ല. നൺ ഓഫ് ദി അബവ് അല്ല. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബാർഖോസൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ള
ഒരു ഐഡിയ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 2 ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. BJT ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസിലേറ്റർ സെക്ഷനും നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഏരിയാസും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന സിലബസ് ഏരിയാസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് കമ്മിങ് സെഷൻസിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ലൈവായിട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ കീപ് വാച്ചിങ് വൺസ്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. സോ കീപ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. സോ കീപ് വാച്ചിങ് വൺസ്. താങ്ക് യു ഓൾ.